लेक्चर चालू इकडून जाता पण नाही येते. Yes, good morning to all. So the part of permutation and the combination. So today we'll see the combination part. So make the title permutation and combination from chapter number 3 of mathematics 2. Permutation part फक्त तुम्हाला सिलेबसला असेल. कशाच्या एक्झामसाठी फक्त परमुटेशन पार्ट असेल. चेक द YouTube चॅनल, त्याच्यावरती तुम्हाला लेक्चर्स अवेलेबल ठेवले. ओके, तिथून तुम्ही तो ऍक्सेस करू शकता झालेले लेक्चर्स आतापर्यंत. So make the title combination. Today's concept combination. N number of objects. N number of objects are to be selected. Select. N number of objects are to be selected. So that can be done as NCR. So n factorial, r factorial, n minus r factorial. This is the formula for the combination. N number of objects are to be selected. N number of objects are to be selected. A formation. Out of suppose 5 objects are here. So give open. Okay, 4 objects are here. Don't select करायचे. What should be the selection form? What should be the selection form म्हणतात? Not arrangement. Permutation हा arrangement concept है. Permutation हा arrangement concept है. Combination is the selection process मध्ये येते. काय सांगतो? 4 factorial divided by इथला r इथं. Next 4 minus 2 factorial. How to solve the factorial? Factorial notation 4. त्यानंतर natural number 3. त्यानंतर 2 factorial divided by सांगा या ठिकाणी 2 factorial as it is होत आहे. 4 minus 2 चा अर्थ 2 factorial. स्पीड घेऊ आपण. एक जसं तसं ठेवा. एकाचा स्पीड घ्या. 2 into 1 into 2 factorial. This 2 factorial get cancelled. 2 into 3 is 6. The answer 6. How it comes? If you take A, B, C, D as the form, how many different ways we can select the letters? How many different ways we can select the letters? The number of possibilities to selecting the letters. Number of possibilities to select the letters. That is actually the combination. How we can select the 2 letters out of 4. Correct? 2 letters out of 4. That is the form. सांगा 2 लेटर कुठले कुठले A, B आणि B, A असे 2 असतील का रे? A, B, B, A सिलेक्शन आहे. A, B नाहीतर B, A. ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स नाही. सिक्वेन्स काय आला त्याला काही महत्व नाही. A, B आला का म्हणजेच B, A आलाच आहे त्या ठिकाणी. A, B असेल B, A असेल 1 कन्सिडरेशन. त्यानंतर A, C. त्यानंतर A, D. राईट? B, C. त्यानंतर B, D. 1, 2, 3, 4, 5. लास्ट इज C. करेक्ट? अर्थ समजला का? A, B, B, A ला काही महत्व नाहीये. A with B येऊ शकतो. A with C येऊ शकतो.
ए विथ डी येऊ शकतो, बी विथ सी येऊ शकतो, बी विथ डी येऊ शकतो, सी विथ डी येऊ शकतो. इज क्लिअर? समजलं का? कॉम्बिनेशन काय वर्क करतं? कॉम्बिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस आहे. कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन प्रोसेस. लिहिलं? कॉम्बिनेशन n objects are to be select, n c r different way n factorial r factorial n minus r factorial. So 4c2 चा meaning 4c2 चा meaning समजलं का? 4c2 चा meaning 4 ऑब्जेक्ट्स होते, 2 सिलेक्ट करायचे, सिलेक्ट करायचे, यामध्ये 2 सिलेक्ट करून बाहेर ठेवायचे. ए बी काढून ठेवलं इथं बाहेर. असं काय होऊ शकतं पॉसिबिलिटीज? ए बी होऊ शकतो, एसी होऊ शकतो, एडी होऊ शकतो. आता समजतोय? ए बी हे 2 लेटर होऊ शकतात, एसी 2 लेटर होऊ शकतात, एडी 2 लेटर होऊ शकतात. किती पैकी? 4 पैकी 2 सिलेक्ट होऊ शकतो. ए बी बी ए, बी ए ला काही महत्व नाही, शेवटी सिलेक्शन आहे, नॉट द अरेंजमेंट. ए बी आला काय, बी ए आला काय, दॅट इज नॉट द कन्सर्न, इज नॉट द कन्सर्न. 2 पिक करायचे, बाजूला ठेवायचे, 2 लेटर पिक करून बाजूला ठेवायचे. नाव क्लिअर? कॉम्बिनेशन पार्ट. सांगा पेज नंबर किती? For circular permutation there is a combination part, NCR. Write down its properties first. its properties पाहू आपण. First we will see the properties. Page number 62, correct? Page number 62. Page number 62. Write down properties of combination. Properties of combination. So first property, NCR equal to NCN minus R. Example, suppose तुम्ही जर घेतलं 4c2 किंवा 6c2 घेऊ आपण, 6c2 घेऊ. सांगा रे, राईट हँड साइड काय मिळेल? राईट हँड साइड याच्या प्रमाणे काय लिहिणार? 6c2 NCN minus R. What we can form? NCR 6c2 NCN minus R. What we can select here? Yes, correct. Yes, बरोबर आहे. What we can mention to the right hand side? Yes, नम्रता ते अरेंज करायचं व्यवस्थित. Kangsha, yes, correct. What we can mention to the right hand side as per the property? Atharva, yes, correct. Yash, mention व्यवस्थित चेक करून पहा. यश शॉर्टकट नाही मारायचं त्याला, जसं आहे तसं लिहायचं. हर्षल, मी फक्त राईट हँड साइड विचारले, वेगवेगळे आन्सर देत आहे प्रत्येक सर, तसं नाही झालं पाहिजे. ऑब्झर्व दिस अँड राईट दिस पार्ट टू द राईट हँड साइड. आर्या, हा पार्ट इथं मेन्शन करायचा. व्हॉट शुड बी दॅट? नो, yes, correct. जे नुसतं पाहता, नुसतं प्रवचन ऐकल्यासारखं ऐकता येईल. सांगा काय? 6n इक्वल टू किती आहे? 6 आहे, म्हणजे इथं 6c n मायनस r 6 मायनस 2 असं पाहिजे. 6 मायनस 2. आता पुढची प्रोसेस पुढं 6c2 ची व्हॅल्यू काढून दाखव. 6c2 किती येतं सांग. 6c2 किती असते? यूज दिस फॉर्म्युला. n किती आहे? 6 आहे. r किती आहे? 2. स्टार्ट आणि सांगा व्हॅल्यू किती आहे. इथला फॉर्म्युला वापरायचा. n फॅक्टोरियल r फॅक्टोरियल n मायनस r फॅक्टोरियल. लेट कमर्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन. n ऑब्जेक्ट आहेत, r सिलेक्ट करायचे. n ऑब्जेक्ट आहेत, r सिलेक्ट करायचे. 6 ऑब्जेक्ट आहेत, 2 सिलेक्ट करायचे, 2 सिलेक्ट करायचे. आता समजतंय? ऑब्जेक्ट्स किती आहेत?
6 सिलेक्ट किती करणार 2. ऑब्जेक्ट 6 आहे 2 आपण सिलेक्ट करतोय राईट. सो 6 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल. 6 ला पार्ट करून लिहितं 6 into 5 into 4. थोडं प्रॅक्टिस नंतर तुम्हाला येऊन जाईल. 4 ला थांबलोय मी. त्यानंतर 2 into 1 लिहितं 6 minus 2 मधला डिफरन्स 4 फॅक्टोरियल. This 4 factorial get cancelled. 6 into 5 2. It's a calculation करा 3 into 5 राहतं. So answer is 50. Answer is 50. Yes, Swapnil, correct. Answer is 50. But now कळलं का सुरुवातीला का प्रॅक्टिस घेतली होती फॅक्टोरियल नोटेशनची. असे कॅल्क्युलेशन्स भरपूर येणार. वर्षिका किती गडबड. कॉम्बिनेशन कन्सेप्ट साठी NCR NC N minus R सांगा इथे किती 6C 6 minus 2 मधला डिफरन्स 4. 6C2 आणि 6C4 इक्वल असायला पाहिजे. करेक्ट इक्वल असायला पाहिजे. कॅन वी कॅल्क्युलेट 6C4 अगेन 6C4 6 फॅक्टोरियल 4 फॅक्टोरियल 6 minus 4 फॅक्टोरियल. check your answer. check your answer. सांगा किती 6 फॅक्टोरियल कॅन बी रिटन ॲज answer is same. Answer is same, right? Answer is same. किती जणांना ऑब्झर्व झाला आन्सर सेम. हॅव यू चेक द कॅल्क्युलेशन पार्ट. इथे सुद्धा 6 फॅक्टोरियल आहे, इथे सुद्धा 6 फॅक्टोरियल, इथे 4 फॅक्टोरियल तयार होतो. 4 फॅक्टोरियल तयार झाला इथे. या दोघांचा डिफरन्स मुळे 4 फॅक्टोरियल तयार झाला. इथं 2 फॅक्टोरियल जसा तसा 2 into 1. इथं उलट झालं. 4 फॅक्टोरियल इथं डिफरन्स नाही आला होता, इथं डायरेक्ट आलेला. आणि 6 minus 4 मधला डिफरन्स 2. कळलं का प्रॉपर्टी का फॉलो होते. प्रॉपर्टी फॉलो का होते कारण दोघांचा जो डिफरन्स आहे 6 minus 2 आणि 6 minus 4 तो इथं ऑक्युपाइड होतोय. 6 आणि 2 मधला डिफरन्स 4 येतो. 6 आणि 2 मधला डिफरन्स 4 येतो. अर्थ समजला का या प्रॉपर्टीचा. 6 आणि 2 मधला डिफरन्स 4 येतो राईट. किंवा 6 आणि 4 मधला डिफरन्स 2 होतो. हे अल्टर्ड होतं आणि कॅल्क्युलेशन पार्ट मध्ये ते मॅनेज होतं. 6 minus 2 4 आणि 6 minus 4 2. असं लक्षात येतं याचं. हे समजलं पाहिजे. 6 फॅक्टोरियल कॅन बी रिटन ॲज 6 into 5 into 4 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 4 फॅक्टोरियल ॲज इट इज ठेवा. या दोघांचा डिफरन्स 2 फॅक्टोरियल 2 into 1. 4 फॅक्टोरियल कॅन्सल. Yes, 4 factorial 4, 6 5 30. 30 divided by 2 म्हणजे 50. 50. Answer is 50. Answer is 50. The concept. Here is first property. Property number 1 is that here सर्वांनी थोडक्यात ही व्हॅल्यू सुद्धा 15 आहे, ही व्हॅल्यू सुद्धा 15 येते. ही व्हॅल्यू 15 आहे, ही व्हॅल्यू सुद्धा 15 आहे. मार्क दिस ॲज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. NCR NCN minus R 12th मध्ये सुद्धा याचा यूज आहे. 12th मध्ये सुद्धा याचा यूज आहे. युजफुल फॉर 12th. पुढं 12th म्हणलं की CET JEE आलंच त्याच्यामध्ये. सगळ्यांसाठीच युजफुल आहे. प्रॉपर्टी महत्वाची आहे. आणि फॉर्म्युला कॉम्बिनेशन मध्ये हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स R to be select N minus R factorial. रिपीटेड कॅन्सल करतो. यस फॉर्म्युला चेंज. परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन एकत्र करू शकता का. यस करू शकता. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन देन. परमुटेशन काय होतं, कॉम्बिनेशन काय प्रकार आहे. परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन मध्ये काय फरक येईल. NPR राईट. येईलच तुम्हाला ते आहेच पुढे. चला
ठीक आहे, पुढची प्रॉपर्टी म्हणूनच आहे तिथे घेऊ ऍज पर द टेक्स्टबुक जात आहे. सेकंड प्रॉपर्टी NC0 NC0 कुठलाही घ्या 4C0 घ्या. इथे 4 फॅक्टोरियल 0 फॅक्टोरियल 4 मायनस 0 फॅक्टोरियल 4 फॅक्टोरियल 0 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू 1 4 मायनस 0 4 फॅक्टोरियल. सो 4 फॅक्टोरियल कॅन्सल. आन्सर किती 1. कुठली व्हॅल्यू घ्या शेवटी 4C0 घ्या 7C0 घेऊन पाहू आपण होतं काय ते ऑब्झर्व करावं. ऍक्च्युली प्रोसेस काय होते 7 फॅक्टोरियल 0 फॅक्टोरियल 7 मायनस 0 फॅक्टोरियल न्यूमरेटर 7 1 into 7 factorial same form cancel होतो. Answer is always 1. Always 1 answer. So this is NC0 always किती 1. N factorial 0 factorial n minus 0 factorial. So n factorial by n factorial 0 factorial ची value 1 असते. 0 factorial should be considered as a 1. 0 factorial should be considered as a 1 in that case. 0 factorial ची व्हॅल्यू किती असते 1 असते. 0 factorial 1 प्रूफ आहेत याचे लेंदी आहेत प्रूफ त्याचे काहीतरी. You need to check the online at least there. Okay. Next, third one, NCR, NCS is equal to R is equal to N minus R. Okay. Next, property number 3. NCR, NCR, NCS R equal to S असेल तर दोन्ही सेम असतील तर केस नंबर 1 आहे याच्यामध्ये. केस नंबर 2 NCR equal to NC N minus R. ऑलरेडी आपण क्रॉस चेक घेतला याचा. NC N minus R. एक तर हे दोन सेम पाहिजे अदरवाइज इक्वल असण्यासाठी NC N minus R ला आता चालेल ना. फर्स्ट प्रॉपर्टी R N minus R या व्हॅल्यू सेम असतात म्हणजे S इक्वल टू किती झालं रे या दोघांचं कंपॅरिझन घेतलं तर S किती S हा N minus R आहे. S हा किती झाला N minus S आणि R सेम पाहिजे अदरवाइज S हा N minus R असू शकतो. एक्झाम्पल सांगतो याचं. एक्झाम्पल सांगतो चेक. एक्झाम्पल असं विचारतात NC6 आहे NC8 आहे NC6 NC8 आहे करेक्ट. NC6 NC8 आहे व्हॉट शुड बी द फाइंड व्हॅल्यू ऑफ N म्हणतो क्वेश्चन असं असतं. फाइंड N असा क्वेश्चन असतो त्याशी रिलेटेड एक्झाम आहे. सांगा हे दोन इक्वल आहेत का. इट दिस टू आर इक्वल R आणि S इक्वल आहेत का या केस मध्ये नाही आहे राईट. देन कोण सांगू शकता आन्सर किती येईल. मग कम्पेअर करा याच्याशी आणि आन्सर सांगा N किती. मग आन्सर सांगा N किती. मग किती जणांना ऑब्झर्व होतं थर्ड मधला पॉइंट नंबर 2 इथे इम्प्लिमेंट करायचं. क्वेश्चन जनरली असं येतं 6 आणि 8 इक्वल आहेत का पहिले ते सांगा मला. 6 आणि 8 इक्वल आहेत का या एक्झाम्पल मध्ये 6 आणि 8 इक्वल आहेत का. 6 आणि 8 इक्वल आहेत का. यस ही एखादी व्हॅल्यू असते. यस ही एखादी व्हॅल्यू असू शकते. इक्वल आहेत का. यस ही न्यू व्हॅल्यू आहे. कोण काढून दाखवू शकतं N ची व्हॅल्यू कोण सांगतं किती येईल. N ची व्हॅल्यू किती येईल. अप्लाय दिस पार्ट टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ N. यस करेक्ट. अंजली करेक्ट. गस्त करेक्ट बरोबर आहे. नेक्स्ट कोण सांगू शकता N ची व्हॅल्यू.
हा इथं कम्पेअर करायचा आणि आन्सर सांगायचं. किती जणांना जमेल, किती जणांना इम्प्लिमेंट करता येईल ही प्रॉपर्टी, किती जणांना इम्प्लिमेंट करता येईल. कारण थर्ड मधला फर्स्ट पार्ट हे दोन इक्वल आहेत का, हे दोन इक्वल नाही आहेत. करेक्ट, हे दोन इक्वल नाही आहेत म्हणजे आपल्या याच्याकडे जावं लागेल. हेच तर सांगायचंय तुम्हाला तिथं. तुम्हाला माहिती हे असणं फारसं अवघड नाही का, कारण ज्यावेळेस आपण 4C2 लिहितो त्याला 4C2 लिहिणं फारसं अवघड नाहीये. हा टू हा एन सेम, फारसं अवघड नाहीये आर आणि एस बाबतीत. जर डिफरंट असेल तर डिफरंट झालं ना. 6 डिफरंट आहे, 8 डिफरंट आहे. देन हाऊ टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एन कसा काढणार त्या केसमध्ये, एन कसा काढणार त्या केसमध्ये आलं पाहिजे, इम्प्लिमेंट करता आलं पाहिजे का. येस वर्षिका करेक्ट, वेदिका करेक्ट, प्रणाली येस करेक्ट, प्रणाली. हर्षद रॉंग. हर्षद कशाला गडबड होते. ऋषिकेश आहे का नाही, काय आन्सर सांगत नाही, काय नाही. बोल पटकन ऋषिकेश. येस आकांक्षा बरोबर आहे. यश करेक्ट. सांगा रे, आन्सर सांगा म्हणजे तुमचं नाव घेईल मी. बोला पटकन, आन्सर सांगा म्हणजे तुमचं नाव येईल त्याच्यामध्ये. हर्षल आन्सर चुकलंय. अभिषेक एक्सप्लेन तर करतो मी, डोंट वरी, एक्सप्लेन करतोच. NCR NCS या दोन व्हॅल्यू सेम असण्यासाठी हे दोन व्हॅल्यू सेम पाहिजे. R इक्वल टू एस, या ठिकाणी R इक्वल टू एस आहे का, नाही आहे. ईश्वर करेक्ट, हे दोन व्हॅल्यूज इक्वल नाही आहेत. बरोबर आहे. इम्प्लिमेंट दिस आणि सांगा काय येईल मग, यांची व्हॅल्यू काय येईल मग. याला इम्प्लिमेंट करा राजांनो, करा. थोडंसं डोकं लावा तुमचं स्वतःच आणि इम्प्लिमेंट करून दाखवा मला. या ठिकाणी इथं 6 घ्यायचं, इथं किती घ्यायचं ठरवा तुम्ही आणि सॉल्व्ह करा त्याला. लक्ष द्या, ही प्रॉपर्टी इथे इम्प्लिमेंट करतात. NC6 जशाल तसा ठेवतात, N जशाल तसा, C 8. हाऊ टू राईट 8, N minus 8. NCR इक्वल टू NC N minus R. R ची व्हॅल्यू 8 आहे, इथं R ची व्हॅल्यू 8 आहे, मग तुम्हाला N minus 8 लिहिता येईल. आता मला सांगा, या प्रॉपर्टीनुसार हे दोन्ही इक्वल असतात. हे दोन्ही काय असतात, इक्वल असतात. करेक्ट, हे दोन्ही इक्वल असणार ना. सो 6 इक्वल टू N minus 8. -8 या साईडला घ्या. 6 plus 8 इक्वल टू N. सो N ची व्हॅल्यू किती आली, 14. N ची व्हॅल्यू 14 आहे. N ची व्हॅल्यू 14 येते. कळलं का कंपॅरिझन कुठं आणि कसं घेतलं, कुठं आणि कसं घेतलं. या प्रॉपर्टी प्रमाणे हे दोन इक्वल नाही आहेत याचा अर्थ याला जसं तसं ठेवा, याला कन्वर्ट करायचं. वर्षिका लक्षात ठेवा ही गोष्ट, JEE साठी खूप उपयोगाला येणार. NC8 N जशाल तसा, या दोघांचा डिफरन्स N minus 8, या दोघांचा डिफरन्स N minus 8. आता हे दोन कम्पेअर करता येऊ शकतात ऍज पर दिस फॉर्म. हे दोन्ही इक्वल पाहिजे. 6 आणि N minus 8 जर इक्वल घेतले तुम्ही तर N ची व्हॅल्यू 40. दॅट्स इट. क्लिअर आहे का आता तरी. ते जरी दोन व्हॅल्यूज वेगवेगळे असतील तर याला प्रॉपर्टी वापरली आणि कन्वर्ट केलं. दोन इक्वल लिहू शकता का रे तुम्ही, नाही लिहू शकत. इक्वल लिहू शकत नाही, इक्वल लिहू शकत नाही तुम्ही, हे लक्षात ठेवा. इक्वल लिहू शकत नाही आपण. क्लिअर इथपर्यंत. प्रॉपर्टी नंबर 3 झालं. या पेज नंबर 62 प्रॉपर्टी नंबर 4, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन. लिहून घेतलं का, हे या प्रॉपर्टीशी रिलेटेड एक्झाम्पल आहे. असंच विचारतात एक्झाम मध्ये असंच विचारतात. NC6 NC8 व्हॅल्यू चेंज केलेले असतील किंवा एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला याचं इम्प्लिमेंटेशन आलं पाहिजे. हे दोन इक्वल नाही आहेत, याचा डिफरन्स घ्यायचा N minus 8 प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रमाणे. आता हे दोन इक्वल होऊ शकतात, त्याच्याप्रमाणे N किती आला, 14 येतो. सो N is 14. प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी मध्ये सांगा रे, NPR काय असतं. NPR N फॅक्टोरियल N minus R फॅक्टोरियल असतो. दिस इज द परमुटेशन कन्सेप्ट. सांगा NCR काय असतं. N फॅक्टोरियल
R factorial n minus R. दोन डेफिनेशन आहे. P for permutation, C for combination. P for permutation, C for combination. दोन डेफिनेशन आहेत. Yes, we can directly write 6 plus 8, 14. प्रथमेश चालेल तसं. NPR, NCR दोन व्हॅल्यूज आहेत. काय फरक आहे दोन्ही मध्ये तो तुम्हाला काढायचा. सो NCR equal to n factorial R factorial फक्त बाजूला लिहा n minus R. We can replace this NCR equal to 1 by R factorial NPR. Combination and permutation part. Combination and permutation part. NCR equal to NPR ची definition NCR मध्ये बसते. n factorial n minus R factorial. शिकत आहे. NCR मध्ये NPR येतो. NPR येतो. हा permutation आहे, हा combination. This is the difference. This is the difference. हा R इकडे ठेवा किंवा इकडे ठेवा, काही फरक पडत. So हा R इकडे नेलं सपोज. So NPR equal to R factorial NCR. हा R factorial इकडे घेतो. असं सुद्धा लिहू शकता. आणि याचं सेम असेल. सेमच आहे. NCR ची डेफिनेशन टाकायचं. अथर्व NCR ची डेफिनेशन टाका ना. NCR च्या डेफिनेशन मध्ये NPR ची डेफिनेशन दिसते. R फॅक्टोरियल असं आहे. साइडला घेतलं तर हा NPR आहे ना, उरलेला पार्ट NPR आहे. ऑब्झर्व करा. सिंपल आहे. NCR कॉम्बिनेशन आहे. NCR कॉम्बिनेशनची डेफिनेशन आहे. अजून बोर्ड वरतीच आहे. रफ सुद्धा नाही केली मी आज. ही NCR ची डेफिनेशन आहे. R फॅक्टोरियल हाईड करून ठेवा. उरलेली डेफिनेशन कशाची आहे एवढंच विचारतो. उरलेली डेफिनेशन कशाची आहे? NPR ची आहे. दॅट्स इट. मग NCR फॉर्म्युल्यामध्ये R फॅक्टोरियल हाईड करून ठेवला तर उरलेली डेफिनेशन NPR ची आहे. बस एवढं समजून घ्यायचं. NCR NPR मधलं रिलेशन. NCR मधलं रिलेशन आपण हे कर ऑब्झर्व केलं. NCR NPR मधलं रिलेशन आपण ऑब्झर्व कर. व्हिडिओ सगळे अपलोड केले. चेक करा फक्त तुम्ही. चेक करा. युट्यूब वर आहे. युट्यूब चॅनल फॉलो करा. युट्यूब चॅनल वरती लेक्चर्स तुम्हाला दिलेले आहेत. फॉलो द चॅनल. युट्यूब चॅनल फॉलो करा. लास्ट लेक्चर पर्यंत सगळे अपलोड केलेत. आजचंही लेक्चर अपलोड करेल त्याच्यामध्ये. आजच्या सहित सगळे लेक्चर्स अपलोड असतील त्याच्यामध्ये. ओके. आजच्या सहित लेक्चर सगळे अपलोड असतील. युट्यूब चॅनल फॉलो करा. केदार चौधरी नाव. स्पेल व्यवस्थित ठेवा. येत नाही त्याच्याशिवाय येणार नाही. सबस्क्राईब करून ठेवा. यू विल गेट अपडेटेड व्हिडिओज. अपडेटेड व्हिडिओज लगेच येत राहतील. चेक करा वाटलं तर. चेक करून पहा. कोण सांगत होतं? नम्रता. चेक करून बघ बरं. NCR NPR दोन्हीही कंबाईनली घेता येते. लक्षात ठेवा. त्याच्यावरती क्वेश्चन येतो एक्झाम मध्ये. NCR NPR एक्झाम मध्ये म्हणजे 11 च्या एक्झाम.
एनसीआर ची डेफिनेशन, एनपीआर ची डेफिनेशन दोन्ही कंबाईन होतात. नेक्स्ट फिफ्थ वन, प्रॉपर्टी नंबर 5, एनसीआर. एनसीआर पेक्षा एक व्हॅल्यू कमी. एनसीआर पेक्षा एक व्हॅल्यू कमी. हा 6 असेल तर हा 5 असतो. आर -1 इक्वल टू एन इन्क्रीज होतं, एन +1 येतं आणि आर जशाला तसं. आर मात्र जशाला तसं. पेज नंबर 64. पेज नंबर 64 एक्सरसाइज 3.6. पेज नंबर 64 एक्सरसाइज 3.6 मधला फर्स्ट मधला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मधला सी. क्वेश्चन आहे 15C4 15C5 चा आन्सर विचारलेला. 15C4 15C5 चा आन्सर विचार. n+1 आहे इथं. n+1 आहे. एनसीआर -1 या प्रॉपर्टीशी आपण फॉर्म करतोय. लक्ष द्या, एनसीआर प्रॉपर घ्या. 1 न कमी 4 आहे, त्याला उलट लिहा. काय असेल सोल्युशन? 15C5 सुरुवातीला लिहा, 15C4 नंतर लिहा. चेक करा हा पार्ट. कंपॅरिझनला काय झालं? कंपॅरिझन केलं तर काय झालं? एनसीआर NCN-1 R-1 झालं का? ऑब्झर्वेशन क्लिअर आहे का? ऑब्झर्वेशन क्लिअर आहे का प्रत्येकाला? NCR R मधून 1 सबट्रॅक्ट म्हणजे 4. ऑब्झर्वेशन क्लिअर आहे का? ऑब्झर्वेशन क्लिअर आहे का? सांगा बघा. राईट हँड साइड किती? इथं +1 आहे. राईट हँड साइड किती मग या क्वेश्चनसाठी? या क्वेश्चनसाठी आन्सर किती मग? या क्वेश्चन साठी आन्सर किती मग? यस, आन्सर अगदी सिंपल आहे. 1 स्टेप आन्सर. अर्थ कळाला का? कोणती गोष्ट कुठं लिहिली पाहिजे, कुठला फॉर्म कुठं लिहिला पाहिजे, हे पहिले फोकस करा. पहिल्यांदा गडबड नाही होत कधीच आपली. इथं तुम्हाला हायर व्हॅल्यू पाहिजे, इथं लोअर व्हॅल्यू पाहिजे. माइंड कराल का? इथं हायर व्हॅल्यू पाहिजे, इथं लोअर व्हॅल्यू पाहिजे, इथं हायरच व्हॅल्यू पाहिजे शेवटी. आणि हा हायर होतो, 1 नी हा हायर होतो. समजलं का? इथं ही व्हॅल्यू 1 न कमी आहे, इथं उलट दिलंय तुम्हाला. याच्यात कन्फ्युजन नाही राहायचं. कधी पण हायर व्हॅल्यू सुरुवातीला घ्यायची, लोअर व्हॅल्यू नंतर टाकायचं. करेक्ट? आणि याच्यामध्ये 1 ऍड होतं, फक्त याच्यामध्ये 1 ऍड होतो ऍज पर द प्रॉपर्टी. यांचा आन्सर सेम आहे. त्यांचं म्हणणं 15 चा किती बनतो? 15 + 1 आणि सी 4 का 5 रे? 4 का 5? 4 लिहू का 5 लिहू? 4 का 5 हे कळालं पाहिजे. हायर साइड लिहायची 5. अर्थ लक्षात द्या. 16C5 या दोघांचं कॉम्बिनेशनचा आन्सर आणि 16C5 चा आन्सर सेम. अर्थ लक्षात आला? या दोघांचं आन्सर ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेट केलं आपण, या दोघांचं आन्सर कॅल्क्युलेट केलं तर ते याच्या बरोबरीला येतं. लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड इक्वल मिळतं. क्रॉस चेक करून पहा. नंतर क्रॉस चेक करून पहा. लक्षात ठेवा, आर मात्र हायर साइडला पाहिजे, 1 न कमी पाहिजे हा. करेक्ट? स्टार्ट. पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 1818. पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 1818. पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 18.
Page number 65, question number 18. Mark it as important. प्रॉपर्टी आहे, ऑब्झर्व करा फक्त. NCR R एक न कमी आहे. यस केतकी लक्ष दे इकडं. NCR -1 R एक न कमी आहे, एक न कमी आहे. ओके, देन व्हॉट? N एक न इन्क्रीज होतो, R मात्र जशाला तसं राहतं. N एक न इन्क्रीज होतो, R मात्र जशाला तसं राहतं. हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, अगदी सिंपल आणि सरळ. ओके, नेक्स्ट काय झालं इथं? इथे यांनी कन्फ्युज केलं तुम्हाला. 15C4 देऊन ठेवलं, 15C5. फर्स्ट वन काय असेल? 15C5 फर्स्ट घ्या, 15C4 नंतर घ्या. रिझन R हायर पाहिजे. R -1 1 नी कमी, 1 नी लेस. 5 -1 दिसला इथं. इथं प्रत्येकाला 5 -1 दिसला का? दॅट इज R -1, एक न कमी. करेक्ट. आता 15C5, 15C4, 15CR, 15CR -1, मग 15 चा 16 होतो. 15 चा 16 होतो. 15 चा 16 झाला. आणि R मात्र 4 घेणार का 5 घेणार, हे कन्फ्युजन असतं विद्यार्थ्यांचं. 4 घेणार का 5 घेणार? यस, डेफिनेटली 5, नो डाऊट, डेफिनेटली 5. मिनिंग काय होतं याचं? या दोघांची ऍडिशन आफ्टर कॉम्बिनेशन इक्वल टू, हा इक्वल असतो, हा इक्वल असतो, हा त्याचा मिनिंग झालं कॉम्बिनेशन बाबतीत. क्लिअर आहे का आता केतकी? केतकी क्लिअर आहे का? या पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 18. आता पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 18. त्यांचं झालं असेल त्यांनी पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व एक्झाम्पल, ते पण करून टाका. पेज नंबर 64 सॉल्व एक्झाम्पल 6 करा, ते पण सगळे सेम क्वेश्चन आहेत. पेज नंबर 64 सॉल्व एक्झाम्पल 6. पहिला क्वेश्चन सांगितलेला प्रत्येकाला. पेज नंबर 65, एक्झाम्पल नंबर 18. पेज नंबर 64 सॉल्व एक्झाम्पल आहे 6. तुम्हाला करायचं सेम कन्सेप्ट. यस, अगस्त करेक्ट, वर्षिका बरोबर आहे, साहिल करेक्ट, प्रणव बरोबर आहे, कुंदन, अंकुश ओके करेक्ट. वेदिका आन्सर कुठं मेन्शन आहे पण? नम्रता करेक्ट, फर्स्ट आन्सर गिवन बाय कुंदन. फर्स्ट आन्सर गिवन बाय कुंदन. ओके राईट. चेक करा. 18 नंबरचा क्वेश्चन काय आहे, सॉल्व एक्झाम्पल तुमचे तुम्ही करा. तुम्हाला अजून एखादा क्वेश्चन हवा असेल तर मी सांगतो तुम्हाला कुठे आहे. या टाईपचा क्वेश्चन नाही झालं, एवढेच क्वेश्चन आहेत. नाईन्टीन पण सिमिलर आहे, फक्त समजायला पाहिजे. 19 ट्राय करा, सोल्युशन बुकची हेल्प घ्या तुम्ही. समेशन कशाला म्हणतात हे कळायला पाहिजे. 19 मध्ये 19 तसा आहे, 19 तसं आहे. समजून घ्या. प्रॉपर्टी असून तिथंच आहे, प्रॉपर्टी मी अजून हलवलेली नाहीये, प्रॉपर्टी जागेवरच. क्वेश्चन घेऊन टाकू आपण, कशाला ठेवायचे पेंडिंग याच्यावर. पडतात हे क्वेश्चन, येतात एक्झामला, लक्ष द्या. What is that? 11C4, 18 नंबरचा क्वेश्चन सांगतात. 11C4 प्लस 11C5 प्लस 12C6 असावा. 12C6 प्लस 13C7 करेक्ट इक्वल टू 14CR. 14CR असा आहे क्वेश्चन. 14CR. So what is the value of R असं विचार. What is the value of R? या दोघांचं कॉम्बिनेशन तयार करा. या दोघांचं कॉम्बिनेशन मनातल्या मनात करा. 4 आणि 5. 4 आणि 5 which one is higher? which one is higher? R बाबतीत which one is higher? 5 or 4?
5 हायर आहे का 4 हायर एवढंच ऑब्झर्व करा. देन व्हॉट सी, इथं किती 5 करेक्ट, इथं 4 आहे, सॉरी इथं 5 आहे, इथं 4 आहे. मग आर 5 कडे जाणार आणि एन 1 न इन्क्रीज होणार, एन 1 न इन्क्रीज होणार, 11 + 1 होणार. करेक्ट, 11 + 1 होणार. पुढचा पार्ट जसं तसं 12C6 13C7 जसं 12C5 12C6 13C7 13C7 करेक्ट. सांगा या दोन्ही मध्ये हायर कोण, या दोन्ही मध्ये हायर कोण, आर बाबतीत, आर बाबतीत हायर कोण, आर बाबतीत हायर 6. सो टेक दॅट C6 हा फिक्स. काय होईल रे एन बाबतीत, एन बाबतीत काय होईल, एन बाबतीत काय होणार, एन बाबतीत काय होणार, 12 चा 13, 12 चा 13, 12 चा 13 होणार, 12 + 1 ऑब्झर्व होतो, 12 + 1 तयार होतो, 13C6 + 13C7 13C7 13C6 13C7. काल सॉफ्टवेअर तुम्हाला अनाउन्समेंट झाली होती, कोणी कोणी अटेंड केलं, जस्ट मेन्शन द यस. अटेंड केलं पूर्ण व्यवस्थित शेवटपर्यंत, अटेंड केलं का, काय बेनिफिशियल होईल का, त्याचा फीडबॅक घेतोय, फीडबॅक बेनिफिशियल होईल का. 1 to 5 मध्ये द्यायचं, 1 to 5 1 to 5 1 to 5 मध्ये तुम्हाला काय समजलं, त्याच्यामध्ये काय काय आहे आणि काय होऊ शकतं. 1 to 5 मध्ये मार्क्स द्यायचे तुम्हाला त्याच्यात. अरे भाऊ 4.5 5 4 अशा T4 ला पण एकदा देऊन टाका रेटिंग. ओके, म्हणजे सगळे पॉझिटिव्ह आहे. मला वाटतं इम्प्लिमेंट करायला काही हरकत नाहीये, राईट, इम्प्लिमेंट करायला हरकत नाही आहे. त्याच्यावर वर्क चालू आहे, त्याच्यावरती प्लॅटफॉर्मवर वर्क चालू आहे, लवकरच ते कम्प्लीट होईल. जस्ट तुम्हाला एक ऑब्झर्व म्हणून दाखवलं होतं की एक्झॅक्टली काय त्याच्या बिहाइंड आहे, आणि भरपूर गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. तुमचे सब्जेक्टिव्ह आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करू शकता. मेन म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी आहे. एक क्वेश्चन लेवल सॉल्व्ह केला की पुढची लेवल तुम्ही कसं सॉल्व्ह करता त्याच्यावर तो डिसाइड करतो पुढचा क्वेश्चन. चॅप्टर सेम, कन्सेप्ट सेम. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी याला म्हणतात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी त्याला म्हणतात. तो काय करतो की तुमची लेवल काय आहे त्याच्यानुसार, यस सीईटी सेपरेट आहे, जेई सेपरेट आहे, नीट सेपरेट आहे, त्याच्यामध्ये डोंट वरी, जसं ज्याला पाहिजे तसं त्याचे फॉर्मेशन्स आहे. आणि मेन म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सीचा यूज आहे त्याच्यामध्ये. तुम्ही तुमची लेवल ऑब्झर्व करू शकता. समजा टफ क्वेश्चन आला तुम्हाला, आला तर पुढचा अजून एक टफ क्वेश्चन येतो, पुढचा अजून टफ पडत राहतो, आणि समजा तो नाही आला की परत लेवल डाऊन करतो, तो ऑटोमॅटिकली लेवल डाऊन करतो. ही त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल खासियत आहे. ऍक्च्युअल क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना तुम्हाला कळेल. चॅप्टर वाईज क्वेश्चन्स आहेत, ते डिफाईन आहेत, लेवल 1 2 3 4 लेवल पर्यंत क्वेश्चन्स आहेत. सीईटी आणि जेई ला नक्कीच फ्रुटफुल राहील. आपली टीचिंग प्लस सॉफ्टवेअर फॉर्म दोन्ही कॉम्बिनेशन एक हाय लेवलला आपण बिल्ड करायचा प्रयत्न करतोय, जेणेकरून समजा माझे जरी कन्सेप्ट झाले असेल तर तुम्ही स्वतःहून प्रॅक्टिस करू शकता. येस प्रथमेश, तसं समजलं नसेल तर अजून एकदा आपण रिपीट घेणारच आहे. फक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी म्हणजे काय, लेवल. तुम्ही एखादा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताय, क्वेश्चन नंबर तुमचा 10 झाला, 11वा क्वेश्चन तुम्ही 10th कसा सॉल्व्ह केलाय त्याच्यावरून 11वा क्वेश्चन डिपेंड असतो. समजा हा हाय लेवलचा क्वेश्चन असेल आणि तुम्हाला आला तर पुढचा हाय लेवलचा क्वेश्चन येतो. समजा हा नाही आला तर तो काय करतो, लेवल चेंज करतो, क्वेश्चनची लेवल चेंज करतो, 3rd मधून 4th मध्ये येतो, तसा प्रकार. ओके, ज्यांचं झालं नसेल असं किती जण आहेत ज्यांना सॉफ्टवेअर म्हणजे अटेंड करायला नाही मिळालं, काही प्रॉब्लेम झाला, काही इश्यू झाला, असे किती जण आहेत. नो फक्त टाका, नो टाका फक्त. यश अटेंड नाही करता आला, अगस्त्य ओके, सारंग येस क्वेश्चन नंबर 6 घेतो मी, डोंट वरी. कुंदन ऑब्झर्व कर ना, कुंदन. ऋषिकेश, मी मग नाव घेतलं तर कुठं गायब होतं तू. प्रथमेश ओके, बरोबर ओके, बरेच जण आहेत. ठीक आहे, तुम्हाला मिळेल ते परत आपण अरेंज करू त्याला, अजून एकदा अरेंज करू त्याला. कॉलेज किती जणांचे चालू झालेत रे? इव्हिनिंगची बॅच चालेल का तुम्हाला 4 to 7?
4 to 7 ची बॅच चालेल का उद्यापासून? 4 to 7 ची बॅच चालू केली तर ठीक आहे का? कारण सकाळी कॉलेज चालू झालेत आय थिंक बरेच जणांचे. किती जणांचे कॉलेज चालू झाले? किती जणांचे कॉलेज चालू झाले तर रेज द हँड. रेज द हँड. ज्यांचे कॉलेज चालू झाले त्यांनी हँड रेज करून ठेवा. प्लीज रेज युअर हँड दोज हॅव स्टार्टेड द कॉलेजेस ऑफ ऑनलाईन चालू झालेले आहेत असे. तुम्हाला लेक्चर शिफ्ट केलेले चालतील का 4 to 7 मध्ये इव्हिनिंगला? 4 to 7, 4 to 8, 4 to 7, 4 to 8. 8 जण फक्त सांगतायत कॉलेज चालू झालेलं आहे. 8 जणांनी फक्त हँड रेज केले. त्यांचं कॉलेज चालू आहे, बाकीच्यांचे नाही करे. तुम्हाला जायचं नाही का कॉलेजला? बाकीच्यांना जायचं नाही कॉलेजला? जाऊ दे, तुम्ही घरीच बसा. अजून कोणी आहे? कॉलेज चालू झालंय 11 पासून. लेक्चर आपण शिफ्ट करू. वेदिका 1 तारखेपासून. ओके, कधीपासून कॉलेज चालू आहे? मेन्शन, जस्ट डेट मेन्शन करा. जस्ट मेन्शन युअर डेट. फीडबॅक्स घेतोय, बाकी काही नाही आहे. पुढची स्ट्रॅटेजी चेंज करावी लागणार आहे आपल्याला. बॅचेस राहतील, फक्त थोडं अजून कॉलेजेस चालू होत्या. गव्हर्नमेंट कॉलेजची कुठली अनाउन्समेंट नाही आहे. करेक्ट नाही? करेक्ट. कदाचित FC, न्यू मूवी, गरवारे, आपटे, SP, राईट. अजून कुठली अनाउन्समेंट नाही आहे. ती 1 तारखेपासून आहे. आज फर्स्ट डे. ओके, 1 ऑक्टोबर पासून. गुड. डेली चालू आहे. ठीक आहे. वी विल. कदाचित तुमचं शेड्यूल चेंज असेल ना. चेक व्हॉट्सअप पोस्ट. व्हॉट्सअप पोस्ट चेक करा. सांगा याचा फायनल आन्सर. 13C6, 13C7 कोण हायर आहे? 6 का 7? अगदी सिंपल आहे. 6 का 7 हायर आहे. नॉट अनाउन्स. गुड. 6 का 7? डेफिनेटली 7. मग सांगा रे आर ची व्हॅल्यू किती? मग डोळे झाकून आर ची व्हॅल्यू 7. एन किती रे? एन किती? 1 नी हायर. 1 नी हायर. कोण विचारत होतं क्वेश्चन नंबर सॉल्व एक्झाम्पल 6? काय त्याच्यामध्ये एवढं? सॉल्व एक्झाम्पल 6 मध्ये अडचण काय आहे तुम्हाला? 16C4, 16C5 मध्ये हायर कोण आहे? तिथून सुरुवात करा. 16C4 प्लस 16C5 मध्ये हायर कोण आहे? आर बाबतीत 5 आहे. मग तो पुढे येणार. 16 चा किती होईल? 70. कोण विचारत होतं रे प्रश्न हा? विचारलं म्हणजे काही गुन्हा नाहीये, पण एक सांगतोय हे लॉजिक का नाही अप्लाय केलं म्हणण्याचा अर्थ कसा आहे. विचारू नका असं काही नाही. ओके, सांगा पुढं. 17C5 आणि त्याला अटॅच आहे तिथं 17C6 आहे. त्याला पुढचा पार्ट लिहितोय 17C6. ही एक स्टेप झाली. ही दुसरी स्टेप चालू आहे. फर्स्ट स्टेप, सेकंड. सांगा कोण हायर आहे? 6 हायर आहे. 17 चा किती झाला? 18. स्टेप नंबर 3 मध्ये. सगळा क्वेश्चन डिटेल लिहित नाहीये आता, वेळेअभावी क्वेश्चन लिहित नाहीये. अटॅच आहे त्याला. 18C6 ला अटॅच आहे 18C7. 18C7 कोण हायर आहे? चेक करा. 6 का 7? 7 हायर आहे. पुढे घ्यायचा तो. 18 + 1 किती झालं रे? 19. काय अवघड क्वेश्चन? झेपलं का? झेपलं का नाही? कुणी विचारलं होता? सॉरी, नाव भरकन पुढे गेलं ते. तेच सांगतोय, काही जणांचं कॉलेज स्टार्ट आहे, काही जणांचं नाही आहे. थोडे दिवसापुरतं काय करू आपण? इव्हिनिंगला शेड्यूल शिफ्ट करू. इव्हिनिंगला शेड्यूल शिफ्ट करू, कारण इव्हिनिंगला कोणाचे लेक्चर्स नाही आहेत माझं मत आहे. असं कोणी आहे सर माझे इव्हिनिंगला 5 पर्यंत लेक्चर आहेत? नाही ना बाबांना कोणी? IMP क्वेश्चन मार्क करून द्या. ओके, मार्क करून देतो. आज पहिलंच लेक्चर आहे कॉम्बिनेशनचं. अजून बराच आहे कॉम्बिनेशन. डोंट वरी. देतो मी मार्क. 2 पार्टिसिपंट रेज द हँड. कशासाठी बाबांनो? हात खाली करून घ्या तुम्ही. येस बोला. ओम राजे अनम्यूट केलंय मी तुला. बोल. कुंदन, हा विचार. काय विचारायचंय कुंदन? क्वेश्चन नंबर 6 सर. क्वेश्चन नंबर 6 म्हणतोय का? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ते मी सांगतो नंतर. अजून घ्यायचेत मला क्वेश्चन. ओमराजे. ओके, कॉम्बिनेशन एक्झामला नाहीये. मी पहिल्यांदाच सांगितलंय, फक्त परमुटेशन एक्झामला आहे. अँड डू इट वर्क प्रॉपरली फॉर द परमुटेशन अँड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2. ओके, के मार्केट स्टुडंट, आज सोनटक्के सर तुम्हाला हेल्प करू शकतात जर तुम्ही ब्रँच वरती आलात तर.
ब्रांच वरती सर असतील 12 ते 5 पर्यंत. 12 to 5 सर विल बी देअर. 12 to 5 sir will be there for the help of trigo and permutation also. Okay, trigo आणि permutation साठी सर तुम्हाला हेल्प करतील. के मार्केट स्टुडंट्स, आज सिंहगड रोड ब्रांच स्टुडंट मी स्वतः असेल. के मार्केट ब्रांच साठी उद्या मी असेल पण अवेलेबल. ओके, उद्या मी असेल. उद्या माझं लेक्चर आहे के मार्केट ब्रांच साठी. उद्या मी स्वतःच लेक्चर घेणार आहे. आय विल रिपीट रिवाइज परमुटेशन. तुमचं काय म्हणणं आहे ते आपण तिथं क्लिअर करू तिथं. चालेल? डन. ओके, यू हॅव नेक्स्ट लेक्चर. एन्जॉय दॅट लेक्चर. आज मी सिंहगड रोड ब्रांचला, येस सिंहगड रोड ब्रांचला आहे. माझं 12th वर लेक्चर आहे, पण मी तुम्हाला सांगू शकेल थोडंफार पॅरलल, तुम्हाला सांगू शकेल जसं जसं वेळ मिळेल तसं सांगू शकेल. ओके, पुढचा पार्ट आहे थोडंसं लेंदी जाईल तो, म्हणून टाइम स्क्वीज करून ठेवतोय. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कव्हर करेल. युट्यूब चॅनल चेक करा ना तुम्ही. लिंक मी सेंड करतो. ओके ठीक आहे, लिंक मी सेंड करतो. ओके, ट्राय करा तुम्ही तुमच्या बेस्ट लेवलने. आपण सोल्युशन काढायचा प्रयत्न करतो. सबस्क्राईब करून ठेवा जेणेकरून व्हिडिओज नवीन आलेले तुम्हाला कळत राहतील त्याच्यामध्ये. ओके, थँक्यू. शेड्यूल आपण चेंज करणार आहेत. सो चेक ऑन व्हॉट्सअप पोस्ट चेक करत राहा.